नमस्कार लुधियाना खबरनामा वेख रहे दर्शकों स्वागत मैं हाँ परविंदर लुधियाना शहर दी तमाम खबरां ते नजर पर सब तो पहले एक नजर सुर्खियां दी। लुधियाना वासियों को कर्फ्यू दौरान राहत सवेरे 9 तो दोपहर 1 बजे तक खुलणगियां दुकानां लोग पैदल ही करनगे खरीदारी सोशल डिस्टेंसिंग का करना होगा पालन डिप्टी कमिश्नर वालों नवे दिशा निर्देश जारी। पंजाब तो प्रवासी मजदूरों की वापसी की प्रक्रिया जारी लुधियाना तो यूपी के लिए विशेष ट्रेन हुई रवाना पहले काफले के विच 1188 प्रवासी मजदूर किए गए रवाना वापसी तो पहला मजदूरों की हुई स्क्रीनिंग। पंजाब सरकार का शराब के ठेके खोलने का फैसला कुछ शर्तां तहत खोले जा सकेंगे शराब के ठेके शराब ठेकेदारों के वलों कुछ रायता देने की मांग। अकाली दल के वफद ने डिप्टी कमिश्नर नाल कीती मुलाकात कर्फ्यू के हालातों बारे की चर्चा कैप्टन सरकार ते लगाए तानाशाही होने के इल्जाम। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना संकट को वेखते हुए पंजाब के विच कर्फ्यू लगाया गया और कर्फ्यू में लगे सवा महीने तो वध का समा हो गया। अजिहे दे विच लोकां नूं राहत देने के लिए प्रशासन के वलों खास यतन किए जा रहे हैं ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ डिप्टी कमिश्नर लुधियाना प्रदीप कुमार अग्रवाल के वलों कुछ रायता देने के लिए नवे दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसके बारे जानकारी साझी की है साडे पत्रकार तरसेम भारद्वाज ने। लुधियाना के डिप्टी कमिश्नर प्रदीप अग्रवाल वालों 6/5/2020 ਨੂੰ लुधियाना के लोगों ਨੂੰ कुछ राहतां देण लई एक आदेश जारी किए ने। असीं तुहानूं विस्तारपूर्वक जिहड़े आदेश जारी किए उन्हां बारे दस्सांगे। लुधियाना दे विच जिहड़ियां दुकानां ने उन्हां नूं खोलण दा की समा होऊगा, किहड़ियां दुकानां खोलीआं जा सकणगीआं, किहड़ी इंडस्ट्री खोली जा सकूगी, असीं तुहानूं दस्सण दी कोशिश करांगे। जिस तरह नाल डिप्टी कमिश्नर वल्लों आर्डर किए गए ने कोई भी ट्रैवल एयर ते रेल का नहीं जाऊगा, इनू कोई भी ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਦੇ किते भी ऑर्डर नहीं है नहीं हैगा। ਇਹਦਾ इंटरस्टेट बसिस ਨੂੰ कोई परमिशन नहीं हैगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्कूल कॉलेज ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंस्टीट्यूट ਨੂੰ कोई भी हले इजाजत नहीं हैगी। हॉस्पिटल सर्विस सिनेमा हॉल मॉल जिमनेजियम स्पोर्ट्स कंपलैक्स सोशल जिन्होंने कोई इजाजत नहीं। सोशल पोलीटिकली कल्चर एंड अदर काइंड गैदरिंग नूं कोई भी हल तक जी परमिशन नहीं हैगी। रिलीजियस प्लेस नूं कोई भी हल तक वो नहीं हैगी। जिहड़ा मूवमेंट ऑफ परसन जिहड़ा हैगा कोई भी 65 साल या 65 साल का व्यक्ति प्रैगनेंट वूमैन चिल्ड्रन जिहड़े 10 साल तो घट ने वो भी बाहर नहीं जा सकते हैगे। इस तो इलावा जिहड़े OPD चाहे गौरमेंट आ चाहे प्राइवेट आ वो रन कर सकते हैं। इस तरह इंटर डिस्ट्रिक्ट ते इंटर डिस्ट्रिक्ट बसिस नूं कोई परमिशन नहीं हैगी हले तक जिहड़ी दित्ती गई आ। रिक्शा एंड ऑटो रिक्शा नूं कोई भी परमिशन नहीं हैगी। 4 व्हीलर ते 3 व्हीलर जिन्हां दे विच जिहड़े कि पास नाल ते जिहड़े टाइमिंग आ टाइमिंग अते पास दे नाल वो जा सकते हैं परमिशन दे नाल। जिहड़े वहीकल ने समान ढोआ ढुआई वाले वहीकल ने वो जा सकते हैं। जिहड़ियां पिंडां दे विच दुकानां ने वो 9 तो 1 बजे तक खोलियां जा सकदियां ने। जेकर अर्बन ते जिहड़ियां कलियां वखरे किते महल्लियां दे विच किते कलियां दुकानां ने या नेबरहुड शॉप्स ने रेजिडेंटल एरिया दे विच ने वो भी 9 तो 1 बजे तक खोलियां जा सकदियां ने। इस तो इलावा जिहड़ा अर्बन शहरी एरिए दे विच जिहड़े शॉप्स ने मार्केट्स ने मार्केट कॉम्पलैक्स ने जिहड़ियां कि सिर्फ कलियां जरूरत दे समान वालियां दुकानां ने उन्होंने भी जोड़ा है 9 बजे तो 1 बजे तक खोलिया जा सकता। जबकि पहला ये टाइम 7 बजे तो 11 बजे तक सी। उस तो बाद होम डिलीवरी का टाइम सीगा होम डिलीवरी दी जा सकती। इस समय दे विच जिहड़े ग्राहक जिहड़ा हैगा 9 बजे 7 बजे तो 11 बजे तक दुकान ते आ सकते सी। उस तो बाद नहीं। उस तरह नाल हुण भी 9 तो 1 दुकान ते आ सकणगे ते सिर्फ पैदल आ सकणगे, किसी वाहन नूं परमिशन नहीं हैगी। उस तरह नाल जेकर कंस्ट्रक्शन वर्क की गल करिए रूरल एरिए दे विच काम किया जा सकता। अर्बन एरिए दे विच भी जिहड़ा हैगा काम किया जा सकता हैगा। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर एनीमल हसबेंडरी वैटनरी ते नाल एसेंशियल सर्विस ने उन्होंने भी जिहड़ी हैगी छूट दी गई आ। जिवें बैंक ने फाइनांस ने उन्होंने 9 तो 1 बजे तक हैगा। कोरीयर पोस्टल सर्विस नूं भी 9 तो 1 बजे तक इजाजत दी गई हैगी आ।
ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗੁੱਡਸ ਆਈਟੀ ਜੂਟ ਪੈਕਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਇਨ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੋ ਵੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਏਰੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਨਡ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਰੀਆ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਈ-ਕਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਫਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 33% ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫॉर ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਆਨਲਾਈਨ ਟੈਕਨੀਕ ਐਂਡ ਬੁੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ 33% ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫਿਸਿਸ ਡਿਫੈਂਸ ਹੈਲਥ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਅਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੇ ਇਹ 100% ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 33% ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਤੇ ਇਸ਼ੂਡ ਜਿਹੜਾ ਓਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਰਡ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਲੇਬਰ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਵੇਰੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ। ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰ ਨੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਰਸਨਲ ਆਈਡੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਸਮੇਂ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਤੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਦਰ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਸਨਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਵਿਦ ਐਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਫ ਸ਼ਾਪਸ ਉਹ ਸਿਰਫ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਈ ਹੈਗਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਓਨਰ ਆਫ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਰਸਨਲ ਆਈਡੀ ਵਿਦ ਐਨੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਲਕ ਵੈਂਡਰ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਈ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮੀ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਵੀ ਹੈਗਾ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਕਿਤੇ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਊਗਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਗਈ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਬਾਰਬਰ ਸ਼ਾਪ ਆ, ਸਲੂਨ ਨੇ, ਸਪਾ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਆ, ਸ਼ਾਮੀ 6 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਵੇਂ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੂਗਾ। ਜੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਊਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਆਊਗਾ। ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦਾ ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਖੀ ਗਈ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਣਗੇ ਪਬਲਿਕ ਲਈ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਦਵਾਜ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1188 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਨੇ।
ਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਏਸੀਪੀ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਿੱਕਤ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए ਜਿਹੜੀ टोटल सीटां ने वो 1200 बनदियां ने, पर फिर भी ज़्यादा एहतियातन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रेलवे नाल कंटैक्ट करके 1150 यात्री ही भेज रहे हैं। इन्ने बंदे ने अप्लाई किया सीगा यूपी जाने वास्ते प्रयागराज। रोजाना ट्रेनें चलणगीਆਂ? हाँ जी, ये हुण कंटिन्यू प्रोसैस है। यूपी, बिहार, झारखंड ये सारे अपने अपने जिमें जिमें रेलवे अपनी अरेंजमेंट करके ट्रेन इधर दिंदा, उस तरह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उन्होंने वो एरिया के ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੱਡੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੋਟਲ 54 ਬੋਗੀਆਂ ਨੇ, 22 ਬੋਗੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੋਗੀ 'ਚ 54 ਜਾਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤਾਂ ਟੋਟਲ 1100 ਸਮਥਿੰਗ ਬਣਦੇ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਸਲਿੱਪ ਕਰ ਜਾਣ, ਨਾ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਹ 9 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲੂਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਲਿਆਂਦੇ? ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਟ੍ਰੇਨ ਪਹੁੰਚੀ? हाँ कल पहुँचे। हाँ कल भी होर चलन दी हैगी। हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारे यूपी के भाई लोग रहने हैं, जो जाने वाले हैं, वो हमारे पंजाब सरकार के वेबसाइट पर अपना अप्लाई करके फार्म भर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आएँ और यहाँ उनकी पूरी सुविधा दी जा रही है। पंजाब सरकार ने दे रही है गवर्नमेंट, और पूरे यूपी तक छोड़ने की प्लान पंजाब सरकार ने हमारी कर रखी है। इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इसके पंजाब सरकार के प्रति। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤਰਸੇਮ ਭਾਰਤਵਾਜ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ DTC ਨੇ ਜਾਂ ATC ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗਾ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੇ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਈਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇ ਨੇ 31/3 ਜਿਹੜਾ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵਰਿੰਦਰ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ 9:30 ਵਜੇ ਸਾਡੇ WhatsApp ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੰਸਰਨਡ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸਰ ਨੇ WhatsApp ਤੇ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈ,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਨਾਟ ਪੋਸੀਬਲ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਉੱਥੇ ਗੋਲੇ ਬਣਾਓ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ 5 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ। ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਹਾਲ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਚਲੋ ਜੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਆ 5 ਨਹੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ, 20 ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲੀਏ ਤੇ ਉੱਥੇ 5 ਬੰਦੇ ਆਣ, ਉੱਥੇ 50 ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ 50 ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਪੁਲਿਸ ਆਵੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਾਨੂੰ ਫੜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕਵੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ 50 ਬੰਦੇ ਆਗੇ 5 ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਪਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, DTC ਨੂੰ, ETC ਨੂੰ, CM ਆਫਿਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਰੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਭ ਨੇ ਇਹੀ ਇੱਕ ਮਤ ਬਣਾਇਆ ਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਕੀਤੀਆਂ। ਡਿਮਾਂਡਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਬਣਾ ਲਿਆ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਵੀ ਆਪਾਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫੋਰ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੱਲੂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਜਾਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਹੈ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੁਕ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇਕੋਨਮੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੇਬਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਐਡੇ 8 ਲੱਖ ਲੇਬਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਕਸ ਹੈ, 8 ਮਤਲਬ 8 × 24 25-30 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ 2000 ਰੁਪਏ ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ 5000 ਦੇ ਦਿਓ, ਕੋਈ 1000 ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇਰਟੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਖਰੀਦਣੀ ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਲਗਜ਼ਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨੈਸੈਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੱਕ ਠੇਕੇ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ 3 ਤੋਂ 4 ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, 1 ਤੋਂ 5 ਖੋਲ੍ਹ ਲਓ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ 2020-21 ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰੋ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟਾਓਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਲੈਕਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ। ਪਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਪਾਂ 31 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਓਨਰੇਬਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ 9 ਦਿਨ ਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਘਾਟਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਲੱਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਆਇਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਚਲਾਓ, ਠੇਕਾ ਚਲਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਾਉਂਡੇਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਰਸ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ 'ਚ ਕੁਝ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਠੇਕੇ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਐਜ਼ ਫਾਰ ਐਜ਼ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਜ਼ ਕੰਸਰਨ, ਇਹ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਟਾਊਨ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਵਾਏ 3-4 ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਲਾ ਲਓ, BRS ਨਗਰ ਲਾ ਲਓ, ਕਿਚਨ ਨਗਰ ਲੈ ਲਓ, 3-4 ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਾਊਸ ਨੰਬਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਘਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਆਈਏ।
ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਗਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2-2 ਬੰਦੇ ਅਲਾਉ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਆਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਰੈਵਨਿਊ ਲੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਪਰ ਰੈਵਨਿਊ ਇਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ, ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਨ 'ਚ ਪਾ ਦਈਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ 50 ਹੋ ਜਾਂਦੇ, 50 ਨਾਲ 500 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਨਾ ਪਾਈਏ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਵਾ। ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ 100% ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓ ਵੀ 100% ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਸੋਰਸ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕਲੌਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਕੰਮ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਦਤਾਂ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ। ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਈਨ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵੱਡੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇ ਚਲਾ ਸਕਣ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਾਬ ਖਰੀਦਣ ਮੌਕੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਰ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਥਰੂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਣ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਸੇਮ ਪਾਲ। ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਅਗਰਵਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮਹੇਸ਼ਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਆਇਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, 15 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਦਾਲ। ਕਿੱਡੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕਰਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਤੇ ਕਣਕ ਲਈ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਰਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਡ ਕੱਟਣੇ ਸੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਮ ਕੱਟੇ ਗਏ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਮ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਕਿ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕਰੇ ਕਿ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕਨੋਮੀ ਸਾਰੀ ਹਿੱਲੀ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਟ੍ਰੇਡ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮੀਦ ਆ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੋ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚ ਬਾਰਦਾਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕਣਕ ਆ ਕੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਸਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਹੁੰਚਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ 15 ਜੂਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, 15 ਜੂਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਖਾਨੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਫਾਲਤੂ ਹੈ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 ਮਈ ਤੋਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਨਾਲ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਾਜੀਵ ਟੰਡਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਣਜੀਤ ਬਾਵਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਉਧਰ ਪਾਰਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਮਿਤ ਅਰੋੜਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ। ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲੋਹਟੀਬੱਦੀ ਵਿਖੇ ਸਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੂਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਤ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਲੋਹਟੀਬੱਦੀ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਚਾਰਜ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪਿੰਡ ਲੋਹਟਬੱਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਸਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬਾਬਾ ਰਣਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵਧਾਇਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਗਰ ਦੀ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਲੋਹਟਬੱਦੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਿਪਤਾ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਲਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਮਾਣ, ਬਲ, ਸਤਿਕਾਰ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਉਧਰ ਜਗਰਾਉਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੀਬ 58 ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਦੀ 'ਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਪਰ ਕਰਫਿਊ ਅਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਸ਼ਮੀਰ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਾਲ ਫੇਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਆਂਦੇ ਜਗਰਾਉਂ 'ਚ तो कम चलता हमारा जब बीमारी का शुरू होया करके 20 मार्च से लेकर अज तक असी इधर बैठे रहे तो असी कोई लॉकडाउन नहीं तोड़ा कोई चीज़ नहीं कि परमिशन का सानू सुच्चा सिंह जी खलीफ जी ने बहुत मदद की थी, सरकार ने भी की, पुलिस ने भी की, अफसरों ने भी की, तो इसलिए असी अज तैयार होकर अपने कश्मीर वापस जा रहे हैं और सानू इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने अपनी मदद करती। पीएम साहब नरेंद्र मोदी जी नू और मुख्यमंत्री पंजाब जी नू दोबारा बेनती करदा कि हाले कोरोना कोविड-19 की महामारी रुकी नहीं, रोज ही 2000 तो 2500 लोग बढ़ रहे हैं देश के विच। इस वाल विशेष तौर पर सोचो क्योंकि मिडल मैन जिहड़े लोग है, मिडल परिवार जिहड़े लोग है, हुण बड़े लोग बोलन लग गए। मैं पहले दिन कहा सी ये लोग ना मंग सकते हैं ना इन्होंने कुछ सीधे देन चाहता। तुसीं बहुत सारी सरकारी माल पंजाब दे विच जगराउं दा मैनूं कुछ बायोडाटा पता है, बीडीपीओ जगराउं, बीडीपीओ सुधार, बीडीपीओ साडे ठूर जिहड़े मंडी फैक्ट्री ने
ਈਓ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜਗਰਾਓਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਚਾਰੋਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ CDA ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ DSP ਸਾਹਿਬ ਰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਣਾਉਣ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਰੱਖਣ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦੇ 297ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਬੜਾ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਜਰਨੈਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ, ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 3 ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਬਾਨੀ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਰਹੂਮ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅਜਿਹੇ ਦਿਹਾੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤਨ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਸਰਚ ਔਰ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਾ ਮਨਾਏ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾ ਮਨਾਏ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਯੋਧੇ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬੌਧਿਕ ਸਤਰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਉਸ ਬੌਧਿਕ ਸਤਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਲੋਕਾਈ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲੂ ਕੰਡੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲਿਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਲੱਤ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ भी कहा जा सकता है। कंपनी में काम करती थी पौधार टायर में, वहीं टूटी है 20 तारीख को। तो फैक्ट्री जो है से गड्डी से ले आए और भर्ती करवाए, फिर हम गए तो इनका वहाँ इलाज के लिए जो है से प्रतिदिन एगो 2 गो 3 गो इस तरह से दवाई मिला। इनका ऑपरेशन के समय में ये टूटा हुआ है ठेहुना, तो ले रहे हैं चेस्ट के एक्सरा। तो पहले इसको न जो है से इलाज होना चाहिए कि ये चेस्ट का इलाज होना चाहिए। ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਚੱਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? बस साइकिल लेके जा रहे हैं सर। ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੀ? पैदल ही कोई मिल गई साथ कोई पहले पे चले जाएंगे तो साइकिल पे ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੀ नहीं डॉक्टर ने कुछ नहीं किया। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਹੂਲਤ? ना ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ना ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਪੁਰ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ
ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਈਕਲ ਆ ਇਕੱਲਾ ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਹਾਂਜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਮਿਲੇਗੀ ਭਾਰਤ ਨਗਰ ਤੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪੈਦਲ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੈਲਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ 4 ਦਿਨ ਐਮਟਰ ਰਹੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਰਹੇ ਚੱਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਚੱਕਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬੁਲੇਟਿਨ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਰਾਹਤ। ਸਵੇਰੇ 9 ਤੋਂ ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੁੱਲਣਗੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ। ਲੋਕ ਪੈਦਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ। ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਾਲਣ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਈ ਰਵਾਨਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1188 ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਵਾਨਾ। ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸਕਰੀਨਿੰਗ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ। ਸ਼ਰਾਬ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਰਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਫਦ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ। ਕਰਫਿਊ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖਬਰਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ news@fastway.in ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।